Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم خصوصا إلى روحي رمقي Haji Imam Muhadi Al-Hafidh wa ruhi Bapak Tarman bin Bah Rasyidin wa ruhi Ibu Suti binti Mbah Kosoh wa ruhi Ibu Rukamah binti Mbah Kosoh wa ruhi Bapak Sunarto bin Mbah Tarman wa ruhi Bapak Wijisono bin Mbah Tarman wa ruhi Bude Munjaroah binti Mbah Darso wa ruhi adik Nur Hamidah binti Bapak Hadi Sutresno. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة
والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم خصوص إلى روحي Romoki Haji Imam Muhadi Al-Hafidh wa ruhi Bapak Tarman bin Bah Rashidin wa ruhi Ibu Suti binti Mbah Kosoh wa ruhi Ibu Rukamah binti Mbah Kosoh wa ruhi Bapak Sunarto bin Mbah Tarman wa ruhi Bapak Wijisono bin Mbah Tarman wa ruhi Bude Munjaroah binti Mbah Darso wa ruhi adik Nur Hamidah binti Bapak Hadi Sutresno. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya Tasbih yang dibawa oleh Pak Ustadz, kami mohon bapak-bapak yang masih ada di belakang itu, mari Pak, masih ada tempat kosong di sini. Asal jangan di tempat ibu-ibu. Mari Pak, ada tempat kosong ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun suasana Lebaran Haji Idul Adha, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan hingga kita dapat bersilaturahmi bersama, apalagi di malam tasya ini yang malam ketiga atas meninggalnya ibunda kita, nenek kita, tante kita, Meneng, yang baru saja 3 hari yang lalu dikebumikan di kuburan umum Tuwede. Salawat dan taslim senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan karunia-Nya
kami masih bisa diberikan kesehatan dan kekuatan serta iman dan takwa. Kalau kita tidak ada takwa memang tidak ada amal. Jadi diperbanyaklah takwa kita untuk menghadapi sana yang bisa dapat memberikan amal yang setimpal. Hadirin dan jamaah Asia yang sama-sama hadir, kami atas nama keluarga lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas keringanan dan langkah kaki ibu, kaki bapak datang berkunjung dan berbagi duka kepada almarhumah, yaitu almarhumah baru saja meninggalkan kita 3 hari yang lalu, dan kemudian kami perlu disampaikan bagaimana kita hidup dan bergaul apabila almarhum itu terdapat kekeliruan, kata yang kurang baik kita dengar, kami mohon Bapak Ibu dapat memaafkan, apalagi tetangga-tetangga kita yang sering berkomunikasi dengan almarhumah. Demikian. Selanjutnya kami dengarkan selamat tasya yang dibawakan oleh Bapak Ustaz. Mohon maaf. Bapak Ustaz berikutnya akan menyampaikan doa atau tasya pada malam ini. Dengan hormat, kami silakan Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada keluarga kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, malam yang agung, di mana kita masih dalam keadaan suasana Idul Adha, ya, di malam yang ke-11 bulan Zulhijjah, di mana dianjurkan kita untuk banyak-banyak beramal soleh, pertama bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal dari Allah adalah yang menjadi hewan kurban. Sini ada Pak, kurban? Ada. Alhamdulillah. Ada Pak satu kampung, ya tidak sebut namanya. Itu penduduknya itu alhamdulillah mayoritas berbahasa orang ada. Tapi biar 1 ekor kurban tidak ada. Ya, ada mobil, ada rumah yang bagus, motor, tapi untuk kurban tidak ada. Yang mudah-mudahan tidak seperti di tempat kita ini. Ya, karena kurban itu Pak luar biasa keutamaannya. Maka kita manfaatkan momen ini yang diberi kesempatan, diberi peluangan harta, kelebihan harta, mari kita manfaatkan untuk berkurban. 1 ekor kambing, 1 kepala keluarga, dan seluruh anggota keluarga yang tapi boleh berkurban 7 orang. Itu dilakukan di hari nahar, tadi hari tanggal 10, kemudian 11 hari tasyrik, 12 dan 13. Jadi kita menyembelih kurban itu dalam masa 4 hari. Jadi kalau tidak sempat disembelih tadi, boleh besok hari Kamis, Jumat, terakhir hari Sabtu. Ya, hari Sabtu untuk penyembelihan hewan kurban. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah dan sudah berkurban, semoga amalnya kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita melanjutkan
takziah kita di malam ini, saya mengajak kepada kita semua untuk membacakan suratul Fatihah yang pahalanya kita kirimkan kepada almarhumah Ibu Bindeng, ya, Ibu Bindeng. Semoga setiap huruf dari suratul Fatihah ini mendapatkan karunia berupa pengampunan dosa-dosa buat almarhumah. Semoga kebaikan kegiatan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kuburannya dijadikan salah satu dari taman-taman surga. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam khususnya almarhumah Ibu Bindeng. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ambil dari berhenti baca Al-Fatihah. Antara lucu dengan kaget bersatu. Itulah dengan rahmat Allah, mudah-mudahan salah satu berkah di malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini Pak tidak lama. Ya, tidak lama. Jangan mengatakan 70 tahun, 80 tahun itu waktu yang lama, tidak. Hakikatnya sekejap saja. Makanya kata Allah, ketika kita berada di akhirat, ketika kita sudah memasuki alam akhirat, apa kita katakan, Pak? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Ya Allah, ternyata kami hidup di dunia itu seperti waktu duha saja, seperti waktu sore, sebentar, sekejap, sepenggal hari saja. Padahal kita menghitung waktu kita di dunia ada 60 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin ada 100 tahun. Itu pun sudah mengatakan kita dalam waktu yang sangat-sangat lama. Padahal ketika kita masuk di alam akhirat, apa kita katakan, ya Allah, ternyata saya hidup di dunia itu hanya sepenggal hari. Sepenggal hari waktu duha atau waktu sore. Maka bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita ini tidak lama. Namanya kita ini, kita harus banyak persiapan Pak, Bu. Jangan kita terlena dengan dunia. Kenapa? Ada masanya kita hidup ini Pak, ada masanya kita juga berpisah dengan dunia. Jadi jangan berpikir kalau orang mau mati itu karena tua. Oh, dia mati memang karena sakit. Tidak Pak, Bu. Mati itu bukan karena faktor ketuaan atau faktor sakit. Mati itu Pak, karena apa? Karena batas ajalnya, batas usianya sudah tiba. Makanya kata Allah, "Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang kematian pada seseorang, maka tidak bisa diulur, tidak bisa ditunda-tunda. Datang malakul maut, "Wahai malakul maut, jangan dulu malakul maut. Kasihan, anak saya masih kecil. Anak saya baru kuliah, belum menikah, masih jomblo. Kasihan, ya dia belum kerja." Tidak ada alasan Pak ketika malakul maut sudah tiba. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia sakit, atau mungkin dia masih sehat. Intinya kalau datang kematian itu Pak, terserah Allah. Gampang bagi Allah untuk ambil orang. Apakah dengan melalui sebab dia sakit, atau mungkin
jatuh dari pesawat, atau mungkin ketabrak mobil, atau dimangsa binatang buas dan sebagainya. Intinya Nah ini kadang-kala bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita punya persepsi yang salah dan keliru. Mengatakan, oh badan saya sehat, kuat, setiap pekan saya periksa ke dokter, alhamdulillah sehat, kuat. Ya, dia merasa karena sehatnya, karena mudanya, dia mengatakan bahwa kematian masih jauh dari dia. Padahal mudah bagi Allah, Pak. Mudah bagi Allah ambil orang itu. Caranya gampang. Mungkin ada orang dia niat ke warung, beli sesuatu di warung, balik, tabrak mobil. Ini Pak, yang kadang-kadang kita tidak tahu. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu. Katakan kun fit dunya ka'annaka gharib. Yang mudah hai gulam, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan engkau orang asing. Au abiru sabil, atau seperti orang yang sementara lintas saja, mengembara atau safar. Orang asing Pak itu orang yang tidak dikenal. Orang pengembara, orang yang safar itu Pak, kalau dia tinggal di kampungnya orang, dia tidak terlalu memikirkan keadaan dirinya. Kalau orang pengembara itu Pak, mau tidur di emperan toko, mau tidur di gubuk-gubuk, beralaskan kartun ataupun tikar, itu tidak masalah. Karena dia tahu dia hanya seorang pengembara, hanya seorang perantau, tidak lama di kampungnya orang. Lihat Pak, perantau hidup apa adanya, kerja di kampung orang, tidur mungkin di emperan toko, hasil dari pekerjaannya dia kirim ke kampungnya, hasilnya dia kirim, kemudian dia telepon istrinya, keluarganya, bangunkan saya sebuah rumah, bangunkan saya sebuah istana. Karena dia tahu di kampungnya orang tidak lama dia cuma kerja saja, sebentar saja. Suatu saat ketika proyeknya selesai, pekerjaannya selesai, dia akan kembali ke kampung halamannya. Dan dia sudah menikmati nanti dari hasil pekerjaannya. Nah itulah perumpamaan dunia. Pengembara, orang yang berjalan di jalan ketika matahari panas tengah hari, orang itu cari tempat untuk berteduh. Dia lihat sebuah pohon yang rindang, yang sejuk, dia duduk. Dia mau kawat di bawah pohon itu, dia duduk-duduk di situ, menghilangkan keletihannya, menghilangkan kepengatannya, rasa hausnya, rasa laparnya, dia hilangkan di bawah pohon itu. Setelah keringatnya hilang, hausnya sudah hilang, laparnya sudah hilang, apa yang dilakukan oleh pengembara? Apakah dia mau lama-lama di bawah pohon? Tidak. Apakah dia mau tinggal di bawah pohon? Tidak Pak. Dia tahu karena pohon itu hanya tempat sementara saja untuk menghilangkan semua kepengatan dirinya. Kebutuhannya sudah terpenuhi, seorang pengembara akan meninggalkan pohon itu. Sejuknya pohon, rindangnya pohon tidak membuat orang berlama-lama di situ karena dia tahu pohon itu bukan tempat dia. Nah inilah dunia. Dan tujuan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Dan akhirat adalah sebaik-baik tempat kembali. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini renungan kita di malam ini, mari kita koreksi diri kita. Sudah sejauh mana saya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Pak, tujuan kita cuma satu, surga. Ya, tujuan kita Pak cuma satu, surga. Yang kadang-kala surga itu selalu kita dengar.
Baik itu kita baca melalui Al-Quranul Karim, atau kita telaah melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, atau kita dengar melalui penjelasan Ustaz, penjelasan para penceramah tentang bagaimana itu surga, bagaimana itu bangunan surga. Surga itu terbuat dari emas, intan, dan permata. Surga itu memiliki 4 mata sungai yang indah dan mempesona. Surga itu memiliki buah-buahan, makanan yang indah, tak tertandingi. Kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam pikiran kita. Itu selalu kita dengar tentang surga. Pertanyaannya adalah, apakah setelah kita bertahun-tahun mendengarkan tentang surga, kita termotivasi Pak untuk berupaya berusaha meraih surga? Atau hanya surga itu habis dalam memori otak kita saja, sebagai wacana, sebagai pelengkap keilmuan kita. Kalau berbicara masalah surga, kasih dia, pintar dia berbicara masalah surga, semua dia tahu tentang surga. Tapi amalnya yang terutama Pak. Kadang-kala Pak, untuk akhirat kita itu malas semangat. Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, asik dengan hati, asik dengan televisi, apalagi kalau bola, seakan-akan tidak didengar itu azan. Lagu lama. Padahal yang panggil siapa? Allah. Allah panggil kita. Kadang-kala minta maaf Pak, Bu, kadang-kala kita ini lebih takut kepada bosnya kita, takut kepada atasannya kita. Bulan, sebentar, kerjakan ini. Siapa? Siap bos. Padahal kita ini capek, mungkin ada sakit, tadi seharian kerja, tapi ketika bos telepon kita, kerjakan ini, siapa? Tidak pernah itu menolak perintahnya bosnya kita. Iya, kenapa bos? Pimpinan, coba-coba kau bantah, dipotong gajimu. Masih bagus kalau dipotong, kalau di PHK, ya berhenti kita kerja. Kalau bos nggak pernah kita bantah, pimpinan tidak pernah kita tolak permintaannya, tapi Allah, ya. Bos kita gara-gara digaji 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, tidak pernah kita bantah. Tapi Allah Pak, kasih kenikmatan kepada kita ini Pak. Sekarang sudah ada 50 tahun umurnya, ada sudah 60 tahun. Berapa nikmat yang kita rasakan Pak? Tidak usah jauh-jauh Pak, nikmat mata yang Allah kasih setiap hari. Kita melihat keindahan dunia ini dengan keanekaragaman. Bagaimana indahnya dunia ini, kita bisa lihat itu Pak. Satu saja kita tidak akan bisa mampu menilai bagaimana nikmat Allah yang sangat luar biasa itu. Tapi kadang-kala ketika Allah panggil kita, kita cuek dengan panggilan Allah, sibuk dengan pekerjaannya kita, sibuk dengan urusannya kita masing-masing. Padahal yang panggil Allah. Kita kerja pakai siapa? Pakai nikmatnya Allah. Jika kita ke kantor Pak, pakai tangannya siapa? Bukan tangannya bosnya kita, tangan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang kita gunakan untuk melihat, mata pemberian Allah. Kaki yang kita gunakan untuk jalan setiap hari pulang balik dari tempat pekerjaannya kita, itu kaki pemberian Allah. Tapi kenapa ketika Allah panggil kita cuek, kita antuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita introspeksi diri masing-masing. Ya. Kita tidak lama Pak, akan datang suatu masa kita akan tinggalkan dunia ini. Rela atau terpaksa, percaya atau tidak Pak, kita akan tinggalkan dunia ini. Buktinya kita malam ketiga di rumah almarhumah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana. Kalau orang itu kita kenal, kalau orang itu sahabat kita, mungkin dia tidak kaget.
Tadi kayaknya sama-sama kita tadi potong sapi. Sama-sama kita kuliti sapi. Sama-sama kita bagi daging hewan kurban. Tidak usah kaget Pak Bu. Tidak usah terkejut. Kenapa? Yang tadi kita dengar namanya temannya kita, namanya sahabatnya kita itu Pak. Besok atau lusa namanya kita yang akan disebut. Tinggal menunggu waktu saja. Kapan kita dieksekusi mati oleh malakul maut? Siap-siap saja Pak. Siap-siap. Makanya apa kata Rasulullah? Berbanyaklah oleh kalian aksiru dzikra hazil ladzat. Berbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang melegakan. Diperintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian Pak Bu. Ustaz, kalau selalu ingat mati, Ustaz tidak usah kerja. Ingat mati kan? Bukan begitu maksudnya Pak Bu. Kalau kita selalu ingat mati, kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Contoh kecil, Allah panggil hayya 'alas shalah. Kita sementara mengetik di kantor, kita sementara berkecimpung di kebun, kita sementara melakukan pekerjaan, mungkin melayani pembeli dan sebagainya. Kalau kita ingat mati, ya Allah, jangan-jangan sebentar Allah cabut nyawa saya dalam keadaan melayani pembeli, mati sia-sia saya. Maka kita termotivasi, Allah panggil kita, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Laksanakan sholat. Itu salah satu keutamaan ketika kita mengingat mati. Ada hal-hal yang merusak. Ada jalan untuk melakukan kemaksiatan. Kita ingat, jangan-jangan saya mati. Main bala-bala, balap 6 turun, jangan-jangan mati. Sudah. 1 botol, 2 botol, jangan-jangan sudah mati. Ingat terus mati, maka kita akan menjauhi maksiat. Oh tanda tangan, ini tanda tangan apa ini? Tidak jelas ini. Jangan tanda tangan, jangan-jangan sementara tanda tangan mati. Nah itu tujuan kita mengingat yang namanya kematian. Kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan dan menghindari dari perbuatan maksiat dan dosa. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu contoh bagi kita. Keluarga kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Ya. Kadang-kadang juga Pak Imam, ini juga kadang-kadang salah bahasa. Kalau mau mengantarkan itu orang ke kuburan, ya kepada para jamaah, marilah sama-sama kita mengantarkan almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Nah, jadi seakan-akan itu istirahat yang terakhir, tidak ada kehidupan di sana. Berarti enak di sana nih. Padahal tidak. Itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya di kuburan. Bayangkan Pak, kita hidup ini memiliki 4 fase kehidupan. Alam kandungan 9 bulan. Di dunia 60 tahun, 70 tahun, paling tinggi 80 tahun. Ada yang 100 tahun di sini Pak? Tidak ada. Ya, mungkin ada tapi tinggal. Ya, mungkin tinggal apa? Tinggal jasad saja. Tapi untuk aktivitas tidak ada. Itu di dunia paling tinggi 100 tahun. Di kuburan Pak Bu, kita menunggu sampai hari kiamat. Nah kalau kiamat terjadi nanti 1 juta tahun, nanti 1 miliar tahun, kita menunggu di kuburan berapa lama ini? Belum lagi di akhirat. Jadi kalau ada bahasa kalimat, ya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita akan mengantarkan jenazah almarhum atau almarhumah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu keliru, itu salah. Ya, bukan peristirahatan yang terakhir. Kita antar saya ke kuburan, bukan istirahat yang terakhir. Berarti enak di sana di kuburan, padahal tidak Pak. Utsman bin Affan ketika dia melewati kuburan dia menangis sampai dikatakan Pak basah janggutnya oleh air matanya. Sahabat tanya, Utsman, ketika Rasulullah cerita tentang surga, tentang neraka, itu biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang mengubah raut wajahmu, gembira atau sedih. Tapi ketika engkau melihat kuburan, engkau menangis terseduh-seduh.
menangis histeris. Apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Sesungguhnya kuburan ini di antara dua. Dia termasuk kubang dari kubang neraka atau taman dari taman-taman surga. Ini Pak. Jadi di kuburan itu penentu kita. Jadi di kuburan itu Pak kita masih hidup juga, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau orang baik Pak di kuburan itu, maka kuburan yang 1 kali 2 meter itu menjadi luas sejauh mata memandang. Bayangkan. Tapi kalau orang yang dikubur itu orang yang fasik, orang yang jahat, bermaksiat kepada Allah, yang 1 kali 2 disempitkan lagi sampai tulang rusuknya itu bersilangan. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Utsman? Kuburan adalah penentu apakah orang itu bahagia atau orang itu susah. Jadi kuburan itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, ini jawaban dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lama Pak, Bu, kita di dunia ini. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan Pak, Bu? Tadi sudah disampaikan oleh apa kita, orang tua kita, yaitu takwa. Takwa itu Pak simpel. Takwa itu artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu gampang Pak. Dilaksanakan saja perintahnya, jauhi larangannya. Tapi memang susah aplikasinya Pak. Karena dunia ini manis, kata Rasulullah SAW. Banyak godaan-godaan. Hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa lolos dari yang namanya godaan syaitan. Maka berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hatiku, ya Allah, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ya Allah, yang membolak-balikkan hatiku, ya Allah, tetapkan aku dalam ketaatan kepadamu. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan kita adalah surga. Karena Pak diceritakan oleh Rasulullah tentang seorang yang terakhir keluar dari neraka. Jadi ceritanya hamba ini terakhir keluar dari neraka. Terakhir keluar dari neraka, terakhir pula dia masuk ke dalam surga. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo masuk engkau ke dalam surga. Jadi dalam keadaan merangkak hamba ini menuju surga. Tapi terpikir oleh dia perasaan pesimis. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga? Surga itu kan sudah miliknya orang. Semua orang sudah menikmati. Itu sudah punya orang. Maka dia balik kepada Allah. Ya Allah, bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga ya Allah, sementara surga itu sudah miliknya orang? Apa kata Allah? Izhab fa'udkhilil jannah. Masuk engkau ke dalam surga. Laka mislud dunya fa innaka mislud dunya. Apa kata Allah? Sesungguhnya surga untukmu seluas dunia beserta isinya. Allahu Akbar. Bayangkan Pak. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga, Allah berikan surganya seluas dunia beserta isinya. Luar biasa. Siapa yang memiliki wilayah Toli-Toli ini? Toli-Toli ini Pak dimiliki ratusan ribu manusia. Sudah dikapling-kapling Pak. Ini miliknya fulan, ini miliknya fulan. Wilayah Toli-Toli ratusan ribu orang. Bagaimana wilayah Sulawesi Tengah? Bagaimana dunia ini Pak? Miliaran orang punya dunia ini Pak. Tapi orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah katakan seluas dunia beserta isinya. Bahkan bukan misalnya itu kata Allah, walaka asratu amsalud dunia. Bagimu 10 kali luas dunia. Allahu Akbar. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga Pak, Allah berikan
10 kali luasnya dunia. Kita Pak, kerja tidak kenal lelah, tidak kenal capek, malam, siang, siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, setiap hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dari tahun ke tahun bekerja Pak, hanya untuk mendapatkan satu petak tanah. Hanya untuk mendapatkan beberapa hektar tanah. Itu seluruh usia kita habiskan di situ. Bayangkan. Tapi orang terakhir masuk ke dalam surga, Allah berikan 10 kali luas dunia. Bukankah kita termotivasi Pak? Bagaimana karunia Allah yang sangat besar kepada kita? Pak, Bu, kalau orang ingin sukses di dunia ini, dia mau bermalas-malasan, Bu? Pak, tidak. Orang kalau mau sukses di dunia ini, Pak, dia akan bekerja keras. Tidak mau dia berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki, tidak Pak. Dia gunakan waktunya, tenaganya untuk bekerja, untuk meraih kesuksesan dunia ini. Lihat Pak petani, petani Pak. Kalau di kebun, di desa, di kampung itu Pak, dari pagi belum terbit matahari Pak sudah pergi ke kebun, pulang sudah matahari terbenam. Bayangkan untuk apa? Untuk meraih kesuksesan, untuk mendapatkan yang namanya harta. Dia tanam cingkir, tanam coklat, tanam kelapa, berhasil. Dunia dia manfaatkan waktunya. Lihat kalau orang ingin menjadi presiden, gubernur atau bupati, berapa tenaga, berapa biaya yang dia keluarkan, berapa ongkos, berapa waktu yang dia gunakan, orang-orang dia pakai untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi 5 tahun, tambah lagi 5 tahun, 10 tahun, kemudian apa? Mati jadi bangkai. Itu dunia. Orang berupaya, berusaha untuk mendapatkan dunia. Karena kaidahnya Pak, kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan kenikmatan. Jadi kesuksesan itu Pak, hanya bisa diraih dengan kepayahan, dengan kesusahan, dengan kesungguhan. Itulah orang sukses. Kalau mau sukses Pak, duduk-duduk di rumah, jangan harap jadi sukses. Pangku-pangku kaki, jangan harap mau sukses. Lihat, pengusaha Pak, pedagang, belum bangun orang Pak, sudah berjibaku dengan dagangannya, menjajakan dagangannya. Itu sukses semua. Nah itu untuk dunia Pak. Untuk dunia kita manfaatkan waktu kita. Bagaimana untuk akhirat? Surga itu tidak murah Bu. Surga itu mahal. Ya, bagaimana Pak perjuangan para sahabat untuk meraih surga? Sahabat Bilal bin Rabah dijemur Pak, Bu, dijemur dengan batu yang panas, diterik matahari yang panas, dihimpit batu untuk menguji bagaimana imannya Bilal bin Rabah. Apa dia katakan? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ini para sahabat. Untuk meraih surga mereka berubah, korbankan diri mereka dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin meraih surga, maka berupaya, berusaha. Makanya dalam keadaan mereka para sahabat ditimpa dengan cobaan dan kesusahan, Allah tegur, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk dalam surga? Iya. Apa? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrullahi qarib. Apa kata Allah? Dan ini untuk kita semua bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah kalian mengira, mengatakan saya akan masuk surga? Belum tentu Pak, Bu, belum tentu. Diuji kita dulu Pak, Bu. Alif Lam Mim. Ahasiban nasi ayat suraku ayakul amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian mengatakan saya beriman ya Allah. Belum tentu Pak. Diuji dulu. Diuji kita Pak.
sholat, puasa. Terutama sholat ini Pak, Bu, banyak orang melalaikan sholat ini. Padahal sholat ini Pak, apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali dihisab dalam diri seorang hamba adalah sholatnya. Amalnya yang pertama kali sholat. Baik amal yang lain. Buruk sholatnya, jangan tanya amalan yang lain. Pasti buruk. Jadi barometer amalan kita Pak, sholat. Ya. Makanya itu Pak, pernah ada sahabat mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tetanggaku ya Rasulullah, dia rajin sholat. Tapi ya Rasulullah, dia mencuri. Bagaimana itu Rasulullah? Nah, sama dengan kita juga. Percuma dia sholat. Bicara orang. Ya. Apa kata Rasulullah? Percuma sholat, berhenti sholat. Tidak Pak, Bu. Apa kata Rasulullah? Teruskan sholatnya. Nah, apa kata Rasulullah? Teruskan sholatnya. Bukan berhenti dari sholatnya. Artinya, orang ini sholat masih asal-asalan. Ya, masih asal-asalan sholat. Ketika sholat itu sudah menyatu dalam dirinya, dia mengetahui fikih-fikih sholatnya, mengetahui mana rukun dan mana wajibnya, mana sunnahnya, maka akan terpatri dalam dirinya, akan yang mendapatkan kehusuan dalam sholat. Ini Pak, kenapa ada orang sholat masih melakukan maksiat? Kenapa? Belum wujud dalam dirinya tentang sholat itu. Maka akan lakukan terus melaksanakan sholat. Terus. Dengan berlalunya waktu, hari demi hari, insya Allah sholat itu akan mengubah karakter kehidupan kita. Ini Pak, jangan ketika orang katakan, biar juga saya tidak sholat, yang jelas saya tidak cerita orang. Biar juga saya tidak sholat, yang jelas saya tidak mencuri, tidak korupsi. Salah Pak, Bu. Ibu tidak sholat, dosa besar. Nah, ibu tidak sholat, dosa besar. Ibu cerita orang, dosa juga. Bagaimana itu Ustaz? Ada orang sholat, tapi cerita orang. Dia dapat pahala sholat, dia dapat dosa dari cerita orang. Tapi kalau ibu tidak sholat, dapat dosa besar. Walaupun tidak cerita orang. Jadi jangan disatukan Pak, Bu. Beda sholat, beda akhlaknya kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat Pak, Bu. Ada orang Pak, Bu, maaf, satu keluarga tidak pernah sholat. Kasihan Pak, Bu. Oh, dia baik Ustaz. Dermawan orangnya Ustaz. Terkenal dia, orangnya sosial Ustaz. Terkenal dia. Oh baik menurut kita Bu. Tapi di mata Allah dia tidak baik. Jangan-jangan kebaikannya selama ini ada udang di balik tempenya. Ada maunya Pak Bu, orang begitu. Yang kasih kehidupan dia Allah. Dia tidak patuhi perintah Allah. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang baik dalam lingkungan masyarakat sosial, dia baik, tapi dia tidak sholat, dia tidak baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barometer orang itu Pak, sholatnya dilihat dari sholatnya. Maka sholat itu insya Allah akan menguji kebaikan-kebaikan kita. Dia akan mengubah perilaku kita dari yang buruk menjadi baik. Ini Pak, sholat jangan ditinggalkan Pak, Bu. Sholat ini Pak luar biasa. Amal yang tidak bisa ditinggalkan sholat Pak. Dalam keadaan apapun kita Pak, Bu, harus sholat. Sehat, sholat. Sakit, sholat. Dalam rutin sholat, dalam perjalanan sholat. Tidak mampu wudhu, tayamum, pakai wudhu, pakai debu. Tidak mampu tayamum, ditayamumi. Ya, kasihan Pak, ada orang sakit sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan di rumah sakit tidak sholat. Pak, kenapa tidak sholat? Apa katanya? Nanti di rumah saya baru sholat. Siapa jamin kita Bu? Pak, sampai di rumah kita masih hidup. Banyak orang Pak masuk rumah sakit pulang di bawah ambulans, mati sudah.
Jadi ketika di rumah sakit tidak sholat, berapa maksiat yang kita lakukan? Disolatkan. Sehat, kalau tidak mampu tidak berdiri, duduk. Ada keringanan, tidak mampu duduk, baring. Baring dalam hati. Tidak mampu cukup isyarat ke depan mata. Ya, ke depan mata saja. Tidak mampu lagi, disolatkan. Bayangkan, dari hidup sampai mati sholat. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang perlu kita berikan sebagai renungan untuk kita. Saya pribadi yang berbicara di depan sini dan kita semua, semoga Allah beri taufik kepada kita. Maka jangan dirahmati Allah sebagai penutup dari tema kita di malam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bahwa kita di dunia ini, Pak, Bu, berbagai macam ujian akan kita lalui. Maka semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan kita, Pak, Bu, mohon kepada Allah, semoga Allah beri kita taufik, semoga diterima oleh Allah. Semoga semua kesalahan kita, aib-aib kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, Bu, salah satu yang memacu kita untuk selalu mengingat kematian, maka selalu seperti ini, Pak, bertakziah. Ada orang meninggal, datang. Pak, tetangga sudah sakaratul maut. Ya, datang kami lihat, Pak, orang sakaratul maut, Pak. Saksikan, Pak, supaya apa kita juga selalu ingat kematian. Itu, Pak, yang lebih bagus kalau kita mengingat kematian, Pak, lihat orang yang mengalami sakaratul maut. Ada pernah, Pak, di kisah nyata, bukan cuma dongeng, bukan cuma cerita. Jadi, Pak, ada orang ditalkinkan. Dari pulang ucapkan La ilaha illallah. Apa dijawab, Pak? 1 botol. La ilaha illallah. 2 botol. La ilaha illallah. 3 botol. Mati. Ditalkinkan dengan kalimat tauhid, dia balas dengan apa? 1 botol, 2 botol, 3 botol. Nah, kebiasaan hari-harinya itu hanya minum sama. Dan apa kata Rasulullah, seorang itu akan diobatkan berdasarkan kebiasaan dia. Kalau kebiasaannya setiap hari hanya main balak-balak, balak 6, balak 5, balak 4, ya, Allah jauhkan kita. Kiu udah bilang juga. Ya, jangan sampai. Tapi kalau kebiasaannya kita sudah tiap hari baca Al-Quran, semoga ketika baca Al-Quran kita diobatkan oleh Allah. Kalau kebiasaan kita selalu memberi kepada sesama, bersedekah kepada sesama, Al-Quran Allah wafatkan kita dalam bersedekah. Kalau setiap hari kita sama sholat malam, mudah-mudahan sujud terakhir kita Allah wafatkan dalam keadaan kita terus mengobati. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tergantung kepada kita. Kembali kepada kita Bapak-bapak itu dirahmati Allah, maka selalu banyak-banyak mengingat kematian, bertakziah. Ya, kemudian kita selalu menziarahi kubur. Makanya, Pak, kita ke kuburan itu mengingat kematian. Kita ziarahi orang tua kita lihat kuburan, Pak. Suatu saat juga kita akan dibaringkan di dalam kuburan. Cuma seorang diri, Pak, Bu, tidak ada yang temani kita. Istri kita yang cantik akan kembali ke rumah. Anak-anak kita yang kita besarkan jadi sukses, jadi pengusaha, akan tinggalkan kita. Harta kita, mobil kita, motor kita akan tinggalkan kita. Yang bersama kita hanya amal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk kita semua sehingga kita bisa terus menatap ke depan. Ingat, Pak, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari akhirnya. Ya, amal itu tergantung dari akhirnya.
Jadi menentukan kita sukses Pak atau tidak di dunia ini tergantung ketika kita mampu mengucapkan kalimat syahadat ketika nafas sudah berada di kerongkongan kita. Apakah kita mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau tidak? Jadi ini Pak, penentu kita adalah akhir kehidupan kita. Maka jangan berbangga diri ketika kita melakukan kebaikan. Oh, saya sudah sholat, saya sudah haji berkali-kali, saya sudah khatam berkali-kali, saya sudah puasa bertahun-tahun, bahkan puasa Daud saya lakukan, bangga dia. Jangan. Kebaikan itu belum tentu, masih ada perjalanan. Finishnya adalah ketika sakaratul maut. Begitupun yang melakukan keburukan, jangan bersedih hati. Ya, jangan bersedih hati. Pernah begini, pernah begitu dan sebagainya. Allah Maha Pengampun. Allah akan ampuni kita. Makanya Pak, Bu, satu pesan terakhir saya, kalau ada saudara kita, tetangga kita, teman kita melakukan maksiat, jangan dicela. Jangan dicela, jangan dihina. Dasar perampok, dasar narkoba, jangan Pak. Hati-hati. Apa kata Rasulullah? Man ayyara akhahu bizanbin lam yamut walam yaktarlah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mencelah saudaranya yang melakukan maksiat, maka dia tidak akan mati sebelum dia juga melakukan dosa yang sama. Jadi hati-hati Pak, lisan kita jaga. Kalau ada tetangga kita, teman kita terjerumus kepada maksiat, apakah dia korupsi, apakah dia main perempuan, apakah dia pelakor, jangan kita celah, jangan kita hina. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Man ayyara, jangan dicela. Kenapa? Suatu saat kita juga akan melakukan dosa yang sama. Jadi kita sebagai seorang muslim Pak, bukan mencela orang, bukan hak kita untuk mencela orang. Lalu apa yang kita lakukan? Saling mengingatkan tentang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian ceramah yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Semoga isi daripada ceramah pemikiran yang disampaikan oleh Isma bermanfaat bagi kita semua yang hadir, utamanya tetangga. Sebelum kami tutup, ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Mahfud apabila pada beliau kami silakan. Mari Pak, kami ketawa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terhormat dan dimuliakan Bapak Ustaz. Beliau ini adalah petugas juga di Kementerian Agama di Basidon, ya. Ogorede ya. Kemudian Bapak kaum saya juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini, dan seluruh ibu-ibu yang sangat kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana bahagia ini, dalam suasana suka kita duka ini, dalam suasana lebaran ini kita kembali bersama-sama. Mudah-mudahan keberkahan ini senantiasa berada pada kita semua, dan insya Allah akan menjadi kebaikan di hari-hari yang akan datang.
Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang tetap kita jadikan suri tauladan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat kami muliakan, lewat kesempatan yang berbahagia dan bersuka cita ini, sedikit saya bercerita bahwa orang tua kita ini, ibunda tercinta ini, menurut kami adalah sebuah pengalaman atau cerita yang begitu panjang beliau ini. Beliau adalah wanita yang sangat super luar biasa bagi saya. Beliau juga meninggalkan 10 orang anak kalau tidak salah. Kemudian beliau juga meninggalkan kurang lebih 15 cucu ya kalau tidak salah. Dan juga cicit ini 4 atau 5. Mudah-mudahan ini menjadi ketenangan dan kebahagiaan beliau di sana. Di saat detik-detik kepergian beliau juga terkesan beliau telah berpamit kepada kita semua. Beliau baik-baik saja di rumah ini dan Allah lebih menyayangi beliau dan beliau dipanggil pada waktu yang telah ditentukan. Mudah-mudahan ini menjadi ketenangan dan kebahagiaan karena dengan anak-anak beliau ini yang cukup banyak, cucu-cucu juga cicit, insya Allah bisa melanjutkan amal ibadah beliau di masa-masa akan datang. Kami juga keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama prosesi sejak awal sampai hari ini. Sekali lagi kami keluarga mohon maaf, dan juga lewat kesempatan ini kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, atas segala kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian di tempat ini. Mudah-mudahan insya Allah segala amal ibadah Bapak Ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung istirahat saja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم
إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم خصوصا إلى روحي رمقي Haji Imam Muhadi Al-Hafidh wa ruhi Bapak Tarman bin Bah Rashidin wa ruhi Ibu Suti binti Mbah Koso wa ruhi Ibu Rukamah binti Mbah Koso wa ruhi Bapak Sunarto bin Mbah Tarman wa ruhi Bapak Wijisono bin Mbah Tarman wa ruhi Bude Munjaroah binti Mbah Darso wa ruhi adik Nur Hamidah binti Bapak Hadi Sutrisno. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.